नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 22 सेप्टेम्बर रविवार आज रही देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर राशन कार्ड ठू आरंभ कर पीएम किसान योजना एवं सीएम किसान टंका पुणी पाइबे ता सहित रही सुभद्रा योजना एवं श्रीमंदिर रत्न भंडार मिल सुड़ंग तेणु एने अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही तेणु भिडियो उपर नजर पकातु तेबे आपण जिलार ना लिखिदिन जहाँफल आपण जिलार खबर तुरंत पाइपर भिडियो को गोटे लाइक कर आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर वन सबुठारु बड़ खबर रत्न भंडार भितर गुप्त कोठरी और गुप्त सुड़ंग अच्छी से नहीं चर्चा चली तेबे 23 तारीख पर्यंत 3 दिन धरी चलो यह सर्वे राज्य सरकार एसओपी अनुଯାୟୀ दिन 2टारू संध्या 6टा जाए यह सर्वे हेब तेणु 3 दिन श्रीजीव को नीतिकांत जेपरी व्याघत न हुए से विशेष नीति निर्घंट कराई दिन 1टारू संध्या 6टा पर्यंत बंद रहिब सर्वसाधारण दर्शन जो भक्त माने महाप्रसाद किणा इच्छा करती कि सबुठ व्यवस्था कराई सिंहद्वार पटे 22 पाहाच दे आनंद बजार महाप्रसाद क्रय कर उत्तर द्वार पटे उक्त समय प्रस्थान करेंगे तेणु पूर्वर सेप्टेम्बर 18 श्रीमंदिर रत्नभंडार वैषयिक सर्वे होता किंतु एबे कहु आहरी 3 दिन सर्वे हेब ता फल जना पड़ो जे श्रीमंदिर रत्नभंडार भितर गुप्त कोठरी गुप्त सुड़ंग अच्छी जना पड़िजिवो। नंबर टू बालेश्वर रे बन्या 50 रु अधिक गाँ एवं जलमग्न तेबे 10 घंटा पर पानी घेर उद्धार हेले एही वृद्ध जनक व्यक्ति जनक चौधरी कुद अंचल कार्तिक दंडपाट तेणु सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे पाखापाखि 50 रु ऊर्ध्व गाँ एवं जलमग्न जहा फल पाखापाखि 5000 लोक एवं स्थानांतरित होइचंती समस्त को मध्य सरकार पक्षर रंधा खाद्य दिया जाउची एते चाष जमी मध्य क्षतिग्रस्त होइची फल बस्ता ब्लॉक 10टी पंचायत सदर ब्लॉक 3टी पंचायत हजार हजार हेक्टर जमी मध्य नष्ट हो जाइची तेबे एते सब गाँ सब जलमग्न अवस्था आ लोकों परिस्थिति पूरा बेहल तेणु करके एबे जड़े वृद्ध मध्य उद्धार होइचंती 10 घंटा धरी से बन्या जल रही जहाँफल उद्धार करिछि उद्धारकारी टीम एबे तांकर परीक्षा निरीक्षा मध्य चली सबुठारु बड़ खबर केंद्र सरकार बड़ घोषणा चाषी मानक कि सबुठु बड़ घोषणा एवं चाषी को वित्तीय सहायता प्रदान करने को केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजनार शुभारंभ करते यार मूल उद्देश्य होउछि कृषक मानक सस्ता ऋण आधार साहाय्य करबा जहाद्वारा सेमानकर कृषि खर्च करें सबुठारु बड़ कथा होउछि जे माने विभिन्न प्रकार कृषि पशुपालन जीविका निर्वाह करते सेमानकु सहायता जोगाई देव एही स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड माध्यम कृषक माने सेमानकर सीमा अनुसार धान गहम डाली उद्यान कृषि एवं अन्य चाष जमी की किणी पारे जहाँफल 3 लाख टंका 4% सुध हार मिलूची सबुठारु कम सुध हार मिलूची किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री एने घोषणा करिसेंती किसान क्रेडिट कार्ड माध्यम आपण माने सब किछि करि परिबे ता सहित मध्य कहिसेंती चाषी माने बहुत उपकृत हेबे किसान क्रेडिट कार्ड माध्यम दी जाउथुवा ऋण खूब कम सुध हार लागू हुए या द्वारा कृषक माने बैंक रु सस्ता ऋण पाइबार सहायता मध्य मिलिथाए। तेबे आउ गोटे खुशी खबर सरकार देले एही तारीख रु मागणा मिलिबो सिलिंडर आपण माने जानि नियंतु महिला मानक पय बड़ खुशी खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा मागणा सिलिंडर योजना रे एक बड़ घोषणा करा जाई पारे यह कुहा जाउछि जे अनेक लोक मध्य आश्वस्ति हेबे मुख्यमंत्री केउ विवृत्ति देइछन्ति केउ माने उपकृत हेबे वर्तमान आसंतु जानिबा महिला मानक पय मागणा गैस सिलिंडर योजना ऊपर मुख्यमंत्री निकट रे एक बड़ घोषणा करिसन्ति केबेठारु मागणा सिलिंडर मिलियो ताहा घोषणा होई सारिछि यह आशा करा जाई पारे जे दीर्घ दिन धरि अपेक्षा करता महिला पय एबे आश्वस्ति मिलिबो दीपावली महोत्सव पूर्व मागणा सिलिंडर योजना आरंभ हेबो मुख्यमंत्री एने मध्य घोषणा करिसन्ति एही अर्थ महिला मानक पय मागणा गैस सिलिंडर पाइबे तेणु दीपावली प्रथम सिलिंडर मागणा जोगाई दिया जाउ बोली कुआ जाइछि यार अर्थ होछि 860 टंका होई पारे कारण वर्तमान 14.2 किलोग्राम सिलिंडर मूल्य एति टंका रहिछि तेणु आपण माने मागणा गैस पाइबे बोली कुआ जाउछि। आउ एक बड़ खबर राशन कार्ड रे करंतु एई काम नहले आपणकर तुरंत राशन कार्ड कटिजिवो बड़ घोषणा करिसेंति सरकार तेबे राशन कार्ड उपभोक्ता को ना कटिजिबार संभावना अछि तेणु आपण खूब शीघ्र जाई ई केवाईसी करि दियंतु बारंबार सरकार घोषणा करिबा सत्ते मध्ये एपर्यंत ई केवाईसी आहुरी लोकंकर बाकी अछि
ବା ଇ କେୱାଇସି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଚଞ୍ଚକତା କରି ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ଆବେଦନ ଯୋଉମାନେ 8 ରୁ 9 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଇ କେୱାଇସି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଡିଲର ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୱାନ୍ ନେସନ ତରଫରୁ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଇ କେୱାଇସି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ପରିବାରର ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ଇ କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ତୁରନ୍ତ ଯାଇ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଇ କେୱାଇସି ର ଶେଷ ତାରିଖ। ତା ପୂର୍ବରୁ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଏକ ବଡ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସେମାନେ ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାକି ରହିଲେ 50 ଲକ୍ଷ ମହିଳା, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇନି, ଯାହାଫଳରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇନାହିଁ। କାହାର ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖଉଛି ତ କାହାର 1 ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ପଇସା ଆସିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନାହିଁ। ଡିବିଟି ପାଇଁକି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଧାଇଁବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କୌଣସି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଯଦି ବି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆସିନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଥର 5,5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିବ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ 2,000 ଫର୍ମ କଟିଯାଇଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଫର୍ମ କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇ କେୱାଇସି କରାହଉଥିଲା, ଇ କେୱାଇସି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ବାହାରିଛି। ଆଗରୁ ବିନା ଚେକରେ, ବିନା ଇ କେୱାଇସିରେ, ବିନା ଓଟିପିରେ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ସବୁ ଭେରିଫାଇ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଇ କେୱାଇସି ହେଉଛି, ଯାହାର ଭେରିଫାଇ ଡିଟେଲ୍ସ ହେଉଛି, ଭେରିଫାଇରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ କାହାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡଲାଇନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବେଳେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ଏକ ବଡ ଖବର, ନିଶା ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ମଦ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ କି ଏବେ ସରକାର ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ବେଳାଭୂମିରେ କୌଣସି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ, ଏ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ, ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ଦେଶୀ ମଦକୁ ପୁରା କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଦେଶୀ ମଦକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଧରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ଯଦି ଦେଶୀ ମଦ ଯୋଉଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଏ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ନୂତନ ମଦ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମଦକୁ ନେଇ ସରକାର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶୀ ମଦ ଖାଇ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଦ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ତିରୁପତି ଲଡୁ ବିବାଦ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲଡୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସିଏ ଘିଅ, ଅନ୍ନ, ପଶୁ ଚର୍ବି, ମାଛ ତେଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସବୁରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ନନ୍ଦିନୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାଛ ତେଲ, ପଶୁ ଚର୍ବିରେ ହେଉଛି ଏହି ଲଡୁ। ଆଉ କ୍ଷୀର, ଘିଅ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଘିଅ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅ, ପଶୁ ଚର୍ବି ଏବଂ ମାଛ ତେଲ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ 34,000 ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ନନ୍ଦିନୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏସବୁ କାହିଁକି ମାଛ ତେଲ ଏବଂ ଚର୍ବିରେ ହେଉଥିଲା ଲଡୁ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ଏସବୁ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।
ତେବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2022-2023ରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 2024ରେ ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରାଟା ହେବ ସେଥିପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଓପି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥର ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେବ। କାରଣ ଏତେ ଗହଳିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଚପାଚପି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଚୋରି ହେଉଛି। ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ ଏବଂ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ଯେଭଳି ହେବ ନାହିଁ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଗହଣାକୁ ପିନ୍ଧିକି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପର୍ସ ଟଙ୍କା ସବୁ ନିଜ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଟେରା ବୁଲିଥାନ୍ତି, ତାକୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି, ସିସିଟିଭି ଜରିଆରେ ସବୁ କିଛି ଚେକ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସୁଛି ଦଶହରା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ, ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ରାବଣପୋଡ଼ି ଶହୀଦନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 105 ଫୁଟର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ତୋରଣରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା। ଏଠାରେ ମା ଚାନ୍ଦିଙ୍କ ମେଢ଼ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୃଣ୍ମୟ ଦେବୀ ଏବେ ପୂଜା ପାଇବେ ଏଇଠି, ଯାହାଫଳରେ 105 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଖଚିତ ହେବ। ସୁନା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇବେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ କଟକର କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ରାଗ ପିଠା ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ଏ ମାଆଙ୍କର ବରୁଣ କାଠ, ଅଗୁର ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ, ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହାର ଗତିପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଫଳରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଅଧିକ ପରିମାଣ ରହିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି ଯିବା ପାଇଁକି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି ମଙ୍କି ପକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍କି ପକ୍ସକୁ ନେଇ ଏବେ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 3ଟି ମାମଲାରେ କେରଳ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ଲେଖା ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଯେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏବେ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଧାମରା ବନ୍ଦରଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ମଙ୍କି ପକ୍ସ ପଶୁଠାରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ଏକ ରୋଗ। ଏହା ପଶୁଠାରୁ ମଣିଷକୁ ମଣିଷଠାରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ମଙ୍କି ପକ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ 14ଟି ଦେଶରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଚଳାଚଳ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।